Saya belum bisa disiplin ya, mohon ampun. Belum bisa disiplin, gitu ya. Mohon maaf, belum bisa konsisten secara ajak. Karena ada beberapa hal. Kita mulai dengan tawasul dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bihi في الدار الآمين ونكون بلسان فنقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم أجمعين من الأكرام الكرام المسلمين من الأكرام سيدنا وحبيبنا سيدنا ورسولنا سائر الأرض إسحاق من حولهم وأن نتمكن سيدنا وحسننا الأولين ثم الله جميع الشيخ وقال المسلمين خصوصا حافظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الشيخ محمد سيدنا الشيخ محمد سيدنا الشيخ محمد سيدنا الشيخ محمد وإلى روحهم ربنا رحمنا وشيخنا ومن قدوتنا سيدنا الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله الرحيم ثم إلى روحهم ثم إلى روح المسلمين ثم إلى روح المسلمين إلى ذات وإلى روح المسلمين الذين تعرفوا بالمعنى إلى المسلمين إلى روح سيد الكتاب رسالة مجددة الحبيب الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه رضي الله عنه المسلمين وإلى روح جميع مشايخنا شيخنا والعافية والبركة والمنفعة آمين يا رب العالمين وإلى روح جميع وإلى روح أبائنا عندنا وشيخنا وإخواننا جيراننا كما إخواننا وجميع من أحسن إلينا وأساء علينا ومن وفق علينا ومن أحسن استوصانا وقل لنا عندك بدعاء الخير رسوله والمؤمنين وإلى روح جميع المسلمات وإلى روح جميع المسلمات وخص إلى روح جميع أصحابنا وأخواتنا في هذا المجلس الحاضرين والغائبين إلى روح جميع الأبطال والمعادين سلف الفكرة وجميع فروع منهج أبينا سلف الفكرة وجميع المعاهد التي تتعلم بمنهجنا سلف الفكرة إنما كانوا رسولهم أجمعين وإلى روح جميع أصحابنا وأخواتنا من جماعة أخيرا وصفة الكوميونتي إنما كانوا رسولهم أجمعين الأحياء والأموات من رسول المغفرين عسى الله يفقهنا في الدين ويسهلنا ويجعلنا من فقراء الفهم ونشر الإحرام والمؤمنين وافتح لنا وهم بكل العارفين وعسى الله يسير أمورنا ويشرح لنا صدورنا ويفقه لنا قولنا ويغفر لنا ويسر يغفر ذنوبنا ويرحمنا ويرضانا من علينا بصدق القبول وحسن الأعمال والمولد وشفاعة رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله لنا ولهم الفاتحة نعوذ بالله من شر بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يسر عينك وافتح لنا قومها بفضل العارفين برحمتك يا الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب الشافع إلى فرج القلوب وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور البصر وبالعبد الرحيم وبالله وعلى آله وسلم سيدنا محمد وبركاته حين تأذن وأسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد المولود النسيان بنوره وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع من الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا الصدور من يبوأ من الأمور والشكر وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين الله سبحانه اللهم وتحيته فيها السلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بك أن أقول ببلع سبيل الأمم أجهل أو يجهل علي بسم الله توكلت آمنت بالله وأقسمت به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم
Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dari kemarin deh. Kemarin masih subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, jadi ayat itu menunjukkan bahwa memang ilmu itu adalah anugerah seperti itu. Ilmu itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang kita ketahui itu hanya hal-hal yang sedikit, hal-hal yang sangat kecil sekali. Hal-hal yang sedikit, sangat kecil, tidak sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dalam mencari ilmu itu hanya dapat diperoleh dan dihasilkan hanya dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hikmah bitta'allum. Jadi ilmu itu hanya bisa diperoleh didapat dengan belajar. Seperti nggak bisa kemudian ujuk-ujuk kita bisa begitu. Bahkan begitu juga ilmu laduni. Bagi kita itu kan sering mendengar gitu. Tiba-tiba murah bisa, murah tahu gitu kan. Tiba-tiba kita tahu kita bisa karena dapat ilmu laduni. Itu sebenarnya buatan. Ilmu laduni itu hanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hati daripada orang yang menerima itu sudah siap, sudah bersih. Itu baru nanti akan dapat ilmu laduni. Kalau hatinya masih kotor, masih banyak sekali yang namanya melakukan maksiat, dosanya itu baru sakit mendapatkan ilmu laduni. Jadi ilmu laduni itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung dan itu tidak, tapi dilihat dulu bagaimana mujahadahnya, bagaimana kesiapan penerima. Jadi untuk mencapai ilmu laduni itu juga perlu yang namanya mujahadah, sama harus usaha dulu untuk mendapatkan ilmu. Baru nanti dibukakan oleh Allah hikmah-hikmah seperti itu. Nah, salah satunya mungkin cara untuk mendapatkan ilmu laduni itu lewat apa? Lewat takwa. Wattaqullah wa yu'allimukum. Kalau kita sudah bertakwa, kita nanti akan diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya bisa diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, supaya bisa diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, berarti kan harus takwa dulu. Takwa itu juga perlu yang namanya ilmu. Apa saja takwanya itu tadi. Begitu ya. Nah, selanjutnya nah ini ilmu itu juga akan memberikan gitu ya sebuah kebaikan kepada pencarinya begitu. Ada beberapa hal gitu ya. Kenapa sih kita itu wajib tahu ilmu itu? Kenapa kemudian kita wajib tahu kepada hal-hal begitu? Karena ilmu tadi dibutuhkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka begini, dawuhipun Syekh Ahmad bin Ruslan dalam Zubat niku napa? Wal ilmu asna sa'iril a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdhali. Jadi ilmu itu adalah hal yang paling mulia begitu. Amal yang paling mulia itu ya ilmu itu. Mencari ilmu itu adalah perbuatan atau amal yang paling mulia. Karena nanti ilmu itu yang akan menjadikan petunjuk kita kepada kebaikan begitu dan kepada keutamaan. Dan selanjutnya ilmu apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Nah, maka disebutkan di nazam selanjutnya fa fardhu ilmu sifatil fardhi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardhi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyam. Yang fardu niku pertama ya, ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmu tauhid, ilmu akidah. Nah, ini selanjutnya juga ilmu-ilmu yang mana kita butuhkan untuk melakukan kefarduan. Nah, misalnya fardu-fardu ain seperti sholat, seperti puasa, seperti bersuci. Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari. Kenapa? Karena ilmu tadi
yang akan menjadikan ibadah kita sah, dan ibadah kita yang sah itu nanti maka akan menjadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak punya ilmunya, ibadah yang ngawur, ibadah yang semrawut gitu kan, bagaimana kemudian bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling tidak itu ya sesuai kriteria dulu lah ibadahnya itu sah secara syarat rukun, baru nanti bisa ada harapan untuk diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ibadahnya sudah muradul gitu ya, syarat rukunnya tidak terpenuhi, nah jangan kemudian bilang sampai khusyuk gitu kan. Nah, kriterianya aja tidak terpenuhi gitu kan, bagaimana mau diterima gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya juga nopo. Nah, ilmu itu bahkan menjadikan sebuah kebaikan. Nah, misalnya kemudian tenggian ini kitab Kifayatul Akhyar ini wonten iki. Misalnya ini. Orang yang mencari ilmu niku dia akan mendapatkan sabilul jannah begitu. Nah, dia akan mendapatkan jalan menuju surga karena dia tahu mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang tidak diridhoi, mana yang halal, mana yang haram gitu kan. Kemudian juga napa wal amal bihi hirzun minan nar wa junnah. Dan mengamalkan ilmu itu maka nanti akan menjadikan sebuah tameng, sebuah perlindungan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita bilang, saya kan nggak tahu begitu, atau saya ini kan belum belajar gitu, atau saya ini kan tidak tahu gitu. Nah, ini harus diperhatikan ini bahwa dalam ilmu fikih gitu hanya ada dua orang yang tergolong jahil ma'dzur, orang yang bodoh gitu ya, al-jahil al-ma'dzur. Dua orang bodoh yang kemudian dia ditoleransi atau dimakfur, dan tidak mendapatkan dosa. Napa niku? Yang pertama adalah orang yang koruba ahdu islamihi, yang baru saja masuk Islam. Nah, dia mualaf, wajar kalau dia nggak tahu. Yang kedua, dia ba'idun 'anil ulama. Domisilinya, tempat tinggalnya itu jauh sekali daripada ulama. Lah, sekarang gitu ya, sampean misalnya, ya kita ini dari lahir itu kan sudah Islam gitu, juga hidup di mayoritas masyarakat Islam gitu lah. Sehingga tidak ada alasan kemudian kita untuk tidak belajar atau kita mengatakan saya nggak tahu gitu. Itu tidak bisa karena kita ada di kalangan muslim begitu, yang bisa tanya kepada siapapun, bisa tanya kepada ayah, kakek, saudara, bahkan ustadz, bahkan sekarang media sosial juga bisa untuk dibuat konsultasi fikih kan, dibuat belajar. Nah, selanjutnya loh, dalam bagi seorang mencari ilmu, itu ada beberapa pantangan. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilewati gitu ya, yang harus dihindari oleh orang-orang yang mencari ilmu. Yang pertama nopo, mencari ilmunya itu lekos ditarafu alal aqran baik minal jah atau amwal begitu. Dia mencari ilmu tapi supaya apa? Supaya dianggap lebih unggul, supaya memiliki hal yang bisa dibanggakan gitu, supaya memiliki merasa dirinya itu lebih hebat gitu, lebih tinggi, lebih luhur daripada teman-temannya, baik secara harta atau secara kedudukan pangkat. Nah, ini tidak boleh. Maka yang seperti ini nanti dia akan menjadikan masuk neraka, menjadikan ilmunya itu tidak menjadi sabilun najah, tidak menjadi sabilun jannah. Begitu, tidak menjadikan ilmunya ini sebagai jalan menuju pada keselamatan dan jalan menuju surga. Begitu. Karena dia niatnya sudah agar unggul gitu, sudah pentetok gitu ya. Nah, sudah agar dianggap lebih hebat, lebih mumpuni, lebih jago gitu ya daripada teman-temannya, daripada orang lain. Nah, ini kemudian bisa begitu. Selanjutnya juga orang-orang para mencari ilmu itu juga tidak boleh dia banyak-banyak yang namanya maksiat gitu, sama berbuat dosa. Dan memang tidak bisa dihindari maksiat sama dosa, dia namanya manusia. Tapi setidaknya dikurangi, tidak banyak-banyak begitu. Tinggali. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu di bab akhir,
itu kan ada bab yang fima yurisun nisyan, hal-hal yang membuat kita itu mudah lupa. Yang pertama pemaksiat gitu kan, dan juga banyak melakukan dosa begitu. Nah, juga dalam yang menarik dalam kitab Ta'lim itu dalam bab akhir itu juga di bab fima yurisun nisyan itu ada ketidakbolehan gitu ya. Dalam kitab Ta'lim tadi di bab 5 Indonesia itu salah satu halnya pantangan gitu ya, yang tidak boleh dilakukan oleh orang pencari ilmu adalah apa? Jatuh cinta. Nah, jatuh cinta atau kenal dengan lawan jenis. Nah ini tidak boleh. Jadi haram hukumnya bagi para pencari ilmu itu ya, bagi seorang santri yang follow IG santri putri itu haram itu hukumnya itu. Iya, itu nggak boleh itu. Nah, karena dalam taklim itu jelas nih. Itu, bukan bilang haram memang taklimnya, tapi di sana itu tidak boleh begitu. Diceritakan itu bahkan di sana ketika ada seorang Syekh Najmuddin itu ya. Nah, beliau itu bahkan jatuh cinta memang, tapi kemudian perempuannya tadi diberikan surat, gitu, diberikan surat dengan sebuah qasidah syair bahwa tinggalkan aku, biarkan aku untuk belajar, seperti itu. Kenapa kok begitu? Lagi-lagi ilmu itu tidak mau diduakan, jadi hati itu hanya bisa ditempati oleh satu hal. Dawai Syabir Qadir Al-Jilani dalam kitab Adabus Sulubil Murid ini pun apa? Al-qalbu darun la tasa'u isnani. Rumah hati itu adalah rumah yang tidak muat untuk dua orang. Nah, jadi kalau sampai memang fokus pada ilmu, saya harus tinggalkan itu. Saya harus tinggalkan hal-hal yang lain yang bukan ilmu, yang urusan dunia, urusan pangkat, apalagi urusan wanita. Jadi harta dan wanita tinggalkan semua. Jadi sik deh yo, gitu. Sabar dulu deh ya, gitu ya. Masih mencari ilmu. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini langsung ke makna alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal 5. Gitu. Iya. Nah, terus berikut ini di Bices. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten iki. Nah, ada sedikit kekacauan ya, kekacauan. Kesalahan tadi lupa ngecas HP. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi tetap kagungane Allah. Rabbil alamin kang menirani pira-pira wong alam kabeh. Nah, alhamdulillah itu alnya niku tuduh makna istighraqul jinsi. Jadi al niku kan hanya ada yang ahdiyah, ada yang jinsiyah. Kemudian ada yang zaidah, ada yang ta'rif. Nah, kalau dilihat dari sisi maknanya, al niku kan ada yang jinsiyah, ada yang ahdiyah. Nah, yang jinsiyah ini, gitu ya, al yang jinsiyah ini salah satu maknanya adalah istighraqul jinsi. Al yang memberikan makna istighraq, artinya menyeluruh, merata kepada semua jenisnya. Jadi alhamdulillah segala jenis pujian, baik pujiannya itu berupa kalam atau berupa tulisan atau berupa apa itu namanya qasidah, syair dan sebagainya, baik dari manusia, hewan atau makhluk yang lainnya, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala semua. Jadi alhamdulillah alnya itu istighraqul jinsi. Jadi segala jenis pujian apapun bentuknya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iku lillahi tetap kagungannya Allah. Kafnya iku lillahi tetap kagungannya Allah, lamnya bermakna lam lil milki. Jadi hanya milik Allah, tidak ada yang lain. Nah, hamd niku atau pujian niku alhamdulillah. Hamdun secara bahasa niku adalah fi'lun. Secara bahasa niku fi'lun, ngaten nggih. Proses ini dulu. Jadi oke. Satu kali. Oh, sing mau iki. Mau di dua Nggih. Terus
Tapi iso gak berdijes? Iso gak berdijes? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya ya. Nah, hamd niku napa? Hamdun itu secara lugatan niku adalah astana bil kalam ala mahmud bi jamili sifatihi. Jadi pujian itu adalah astana bil kalam, sebuah pujian yang diutarakan dengan ucapan alal mahmud bi jamili sifatihi, kepada orang yang terpuji sebab keindahan sifat-sifatnya. Ya, jadi misalnya nih, seandainya saya melihat gunung yang sangat indah sekali, pasti saya akan memuji subhanallah. Ciptaan Allah ini sangat indah sekali, gunungnya indah sekali. Meskipun gunung itu tidak memberikan dampak apapun kepada saya, karena memang sejatinya memang mahmud itu tadi, perkara yang dipuji tadi itu memiliki sifat-sifat yang indah. Jadi tanpa ada efek, tanpa ada dampak kepada orang yang memuji, itu sudah bisa mendapatkan pujian. Itu namanya hamd, gitu. Tanpa ada akibat, gitu ya, kepada kita, gitu, kepada orang yang memuji, itu sudah kita puji, gitu. Memang secara natural. Jadi kalau kita secara natural gitu ya, gitu, itu namanya puji, gitu. Prima. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini hamd. Nah, artinya begini. Nah, kemudian misalnya nama Muhammad, Nabi Muhammad SAW itu diberi nama Muhammad. Ini bukan apa? Salah satu alasannya, gitu ya. Wah, orang tutur. Namanya. Jadi ini saya mau ingat. Jadi salah satu gitu ya. Jadi kemudian kalau dipraktekkan di zaman sekarang gitu ya, kita tidak boleh kemudian belajar atau mencari ilmu tapi di FYP ini buat langsung. Jadi dilarang mencari ilmu tapi niatnya ke FYP ini buat langsung. Ya, oke, lanjut. Nah, kata hamdun ini kan tadi adalah astana bil kalam alal mahmud hujam di sifat ini. Makanya kemudian Nabi Muhammad SAW itu diberi nama Muhammad. Itu juga karena memang beliau itu katsirul hamd gitu. Jadi Muhammad itu kan dari kata hamada yuhammidu tahmid gitu kan. Lah tahmid niku kan ikut wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Salah satu maknanya taksir. Nah, artinya banyak pujiannya. Nah, Muhammad itu berarti maknanya apa? Orang yang banyak terpuji, gitu. Orang yang banyak dipuji. Nah, karena memang sifat-sifatnya itu penuh dengan keindahan. Makanya kita lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bahkan disifati atas pundi. Kenapa? Ma ra'aitu min limatin sauda fi kullatin hamra ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu enggak ada gitu kan. Bahkan orang-orang yang pernah bertemu beliau itu semuanya itu sepakat tidak ada yang sama dengan Nabi Muhammad. Mulai dari hidungnya yang seperti alif gitu kan, alif anfihi, hidungnya seperti alif. Kemudian bibirnya yang seperti huruf mim, kemudian alisnya yang seperti huruf nun gitu. Kemudian ketika dilihat itu ketika tersenyum ya, wa idza tabassama ka'annahu qita'atu qamar gitu. Ketika tersenyum seakan beliau itu adalah potongan rembulan. Itu saking subhanallahnya, ya, saking jamilnya Rasulullah Muhammad SAW. Begitu. Nah, Rabbil Alamin akan mengerani piro-piro alam kabeh.
Rabbil alamin kang mengerani pira-pira wong alam kabeh. Nah, Rabbun itu maknanya Sayyid atau Al-Malik begitu. Pemilik, tuan. Alladzi khalaqal insana, alladzi khalaqa kang nyiptakake sinten Allah. Alladzi khalaqa kang nyiptakake sinten Allah. Alladzi khalaqa kang nyiptakake sinten Allah al-insana ing manungsa min tinin saking tanah. Min tinin saking tanah. Alladzi khalaqa kang nyiptakake sinten Allah al-insana ing manungsa min tinin saking tanah. Wa ja'ala lan dadiake yang ciptaake juga sinten Allah naslahu ing keturunan insan min sulalatin saking keturunan silsilah gitu ya, atau keturunan biologis gitu ya, min ma'in saking banyu mahinin kang muncrat gitu. Nah, jadi begini, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam semesta itu dari ketiadaan. Nah, makanya kalimatnya itu kalimatnya itu pakai khalaqa. Nah, khalaqa itu adalah ansya'a minal adam, membuat dari sebuah ketiadaan. Makanya gawe pun Syekh Ahmad Ibn Ruslan dengan Nabi Zubat niku nawa waktu jaziman bil fuadi wa jazini bihajatil alami ba'dal adami. Jadi kita itu harus yakin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam raya ini tapi daripada minal adami, dari ketiadaan. Artinya tidak ada bahannya, tidak ada materinya. Nah, sehingga kalau misalnya kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu, menciptakan alam raya ini tadi ada bahannya, ada meternya gitu ya, ada materinya, bahannya, bahan pokoknya. Nah, seperti misalnya kita buat kue, ada gandum, ada tepung, ada berasnya, ada telurnya gitu. Nah, maka nanti konsekuensinya apa? Allah tidak kodim sendirian begitu. Tapi ada yang juga kodim selain Allah. Apa itu? Bahan-bahan yang dibuat untuk membuat alam semesta itu tadi. Nah, makanya kemudian kita harus yakin bahwa Allah itu maha kodim. Allah itu memang yang terdahulu, tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah niku menciptakan alam semesta niki dari ketiadaan, begitu. Nah, dari ketiadaan yang tidak ada bahannya, tapi kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, kemudian, sehingga gitu, kemudian manusia ini dibuat dari tanah, itu artinya tanah itu ya diciptakannya daripada ketiadaan. Dari ketiadaan, gak ada bahannya, gak ada materinya, kemudian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jadi bumi, jadi tanah, jadi. Nah, tanah itu tadi baru nanti dibuat jadi manusia, begitu. Nah, tapi asal usulnya dia ada. Nah, makanya insan itu sebenarnya nggak ada, gitu. Tapi kemudian dia dimewujudkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebut makhluk, gitu. Karena dia memang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala naslahu gitu ya. Dan kemudian Allah menciptakan keturunan biologisnya manusia tadi dari apa? Dari jalur air yang keluar daripada hubungan seperti itu. Ya, dia dari yang kita tahu lah, mahir itu ya kalau laki-laki dari sperma, kalau perempuan yang dari telur gitu kan. Nah, begitu artinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalimat yang kedua menggunakan ja'ala karena dia lebih umum daripada khalaqa. Menciptakan tapi tidak harus dari ketiadaan. Nah, jadi sudah ada bahannya, meternya itu sudah ada, sudah dititipkan pada insan yang tadi melalui sperma dan telur itu tadi. Nah, dijadikan kemudian keturunan biologis selanjutnya manusia yang sempurna. Begitu. Nah, tentu. Selanjutnya wa akhrajalan ngetokake sinten Allah. Wa akhrajalan medalake sinten Allah. Wa akhrajalan medalake sinten Allah. Utawa ngejobokake sinten Allah. Al-mu'minina ing pira-pira wong min al-mutawasina kang padha wasiat-wasiat. Kang padha wasiat-wasiatan utawa kang padha ngasiati. Al-mutawasina kang padha wasiat-wasiatan. Al-mutawasina kang padha wasiat-wasiatan sapa al-mukminina gitu ya. Kang padha wasiat-wasiatan sapa al-mukminina bil haqqi kelawan hak. Kelawan perkara kang bener.
wasabri lan sabar min zumratil khasirina. Dikeluarkan dari mana? Dimedalake dijabake saking nopo min zumratil khasirina, saking golongane pira-pira wong kang rugi. Artinya begini. Nah, Allah ini belum istisnaihi kelawan amrih ngejabake sinten Allah. Istisnaihi kelawan amrih ngejabake ni Allah iyahum ing al-mu'minin al-mutawassina bil haqqi was sabri ba'daan amma ing dalam sause yen to ngumumake, yen to ngratakake, yen to nyumambrahake sinten Allah bil khusrani, nyumambrahake oleh nyumambrahake tadi kelawan nopo bil khusrani kelawan rugi nau'al insani ing jenise menungso alladzi huwa kang utawi al insan iku sairul adamina sekarine pira-pira anak putu Adam. Nah, jadi begini, Allah niku dawuhipun teng mriki Al Imam Al Haddad. Teng mriki dawuhipun Al Imam Al Haddad radhiyallahu an niku napa? Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang mukmin gitu, yang berwasiat kepada kebaikan dan berwasiat kepada kesabaran dari golongannya kelompoknya orang-orang yang rugi. Nah, di sini musannif kemudian memberikan nopo bara'atul istihlal. Di sini niku ada bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal niku nopo? Bara'atul istihlal niku ta'arrudul mutakallim atau ta'arrudul mutakallim awin nasir alama yadullu ala maksudi. Jadi bara'atul istihlal niku ta'arrudul mutakallim bi alama yadullu seperti bara'atul istihlal niku napa ta'arrudul mutakallim aw an-nasir alama yadullu ala maksudi bima yadullu ala maksudi awal al-kalam. Jadi seorang musannif matan itu menunjukkan atau memberikan sebuah kampanye ini kayak kunci jawaban atau sebuah kalimat yang menunjukkan atau menyinggung tujuan daripada penulisan kitab ini. Nah, makanya kita memiliki kitabnya kan Risalatul Mudzakarah. Mudzakarah itu kan maknanya tutur tinutur, saling mengingatkan. Nah, ternyata saling mengingatkan ini ada nasnya dalam Al-Qur'an. Lebih tepatnya tenggane pun di tenggane surat Al-Asr. Illal ladzina amanu gitu kan. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Begitu. Nah, jadi orang-orang mukmin yang saling berwasiat, saling mengingatkan dengan kebaikan, dengan kebenaran, dan juga sabar. Nah, ini adalah orang-orang mukmin yang keluar dari golongan orang-orang yang rugi. Nah, kemudian ini tafsir Bahrul Madid karyanipun Syekh Ahmad bin Najibah radhiyallahu anhu. Ini pun disebutkan nopo? Maksudnya watawabil haqqi ini nopo? Maksudnya watawasabil haqqi ini nopo? Nah, maksudnya adalah berwasiat dengan sebuah kebenaran yang la sabila ila ingkarihi, yang tidak ada jalan untuk mengingkarinya. Artinya memang sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat. Seperti Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Islam itu agama yang benar, bukan yang paling benar ya. Kalau yang paling benar berarti kan benar-benar kemudian ada yang paling. Tapi Islam itu ada agama yang benar. Yang lainnya bukan, bukan. Nah, dan seterusnya itu. Kemudian sabar. Nah, juga berwasiat kepada kesabaran. Begitu. Sabar niku banyak modern. Ini misalnya. Nah, tenggene wau tafsir ini. Nah, tenggene tafsir Bahrul Madid karyanipun Syekh Ahmad bin Najibah radhiyallahu anhu disebutkan Innal insana lafi khusrin.
manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Nah, kerugian ini dalam hal apa maksudnya? Maksudnya yaitu fi mata jirihim wa masa'ihim wa sarfi a'marihim fi hududihim wa amalihim. Kerugiannya dalam hal apa? Dalam hal perdagangan mereka. Dagangnya mereka ini ya bisa dagang yang sifatnya duniawi, juga bisa karena mereka mempertaruhkan membeli hal-hal yang sifatnya akhirat dengan keuntungan-keuntungan duniawi, begitu. Wa masa'ihim, dan juga ya kehidupan mereka, totalitas mereka, gitu kan. Wa sarfi a'marihim, dan kemudian penggunaan umur-umur mereka, begitu. Fi hududihim wa amalihim, digunakan hanya untuk memuaskan pengandaian mereka saja, gitu. Hanya untuk dipuaskan, digunakan hanya untuk memuaskan cita-cita mereka atau pengandaian mereka yang tidak mungkin terjadi, begitu. Ini kok maksudnya amani, gitu. Jadi bukan harapan ya, tapi memang cita-cita yang tidak bisa terjadi, tidak bisa terwujud. Itu kan tamani. Beda dengan taroji. Kalau taroji itu harapan karena mengandaikan sesuatu yang bisa terjadi. Kalau tamani itu mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Misalnya leta syabab, gitu kan. Ya'udu alaina, gitu kan. Seandainya waktu muda itu kembali kepada saya, seandainya kemarin saya tidak melakukan begini, nah itu bukan begitu. Nah, ini gue buatan saya. Mas tolong pendota ke salah usiri satu. Nah ini penting mangke. Nah ini gue. Nah terus kemudian napa malih? Mereka itu kok tadi merugi fa innahum, ini tahu beliau Syekh Ahmad Ibnu Ajibah radhiyallahu anhu, fa innahum ishtaru al-akhirata bid-dunya farabihu wa sa'idu aw fa innahum fi ijaratin lan tabura haitsu ba'u al-fani al-khasis personally wa atharu al-baqi an-nafis. Karena mereka telah menukar akhirat mereka gitu, dengan hal-hal duniawi, begitu. Memang mereka nanti akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba, tapi tidak kekal, begitu. Karena mereka berada dalam sebuah perdagangan, gitu ya, dalam transaksi yang menukar hal yang menukar gitu, hal yang sifatnya fani, gitu ya, sifatnya itu buatan kekal, akan habis, akan tiada, gitu. Yang ditukar, gitu ya, yang kemudian diganti, ya, begitu kan? Hal mereka membeli hal yang sifatnya fani, tidak kekal. Yang mereka jual adalah al-baqi an-nafis, sebuah kekekalan, sebuah hal yang kekal, yang berharga. Nah, maksudnya yang perkara akhir. Makanya tahu pentingnya Al-Quran itu kan walal akhiratu khairu wa abqa, kan. Padahal akhirat itu yang lebih kekal, gitu kan, dan lebih baik. Selanjutnya nopo juga orang-orang sifat tiang-tiang yang sedang mencari dunia ini, kepuasan duniawi ini pun nopo. Ayah sabu annama lahu akhlada, gitu kan. Mereka mengira bahwa harta yang mereka kumpulkan, mereka hitung-hitung, gitu ya. Ayah sabu annama lahu akhlada. Mereka itu berpikir, mengira bahwa harta yang mereka kumpulkan susah payah yang mereka peroleh, gitu ya. Nah, itu akan kekal dan membuat mereka kekal. Jadi sifat dunia ini memang memberikan tipu daya, besok saya masih kekal, besok saya masih hidup, dan seterusnya. Nah, selanjutnya nopo. Nah, ini tadi perkara-perkara akhirat ini yang dimaksud dengan al-haq, kebenaran, al-mutawassina bil haq,
Nah, orang-orang yang berwasiat, saling saling mengingatkan pada perkara yang hak, yang benar, yaitu hal-hal yang la sabila ila ingkari, yang tidak bisa diingkari kebenarannya, wala zawala fid dharaini li mahasini atharihi, dan kebaikannya itu tidak akan hilang dampaknya, akibatnya di dunia dan akhirat. Nah, misalnya kemudian begini, ketika kita sedekah jariah, nah, kita sedekah, orang-orang di sekitar kita yang kita kasih itu akan mendapatkan dampaknya, akibatnya, merasakan kemanfaatannya, dan kemudian besok di akhirat kita juga mendapatkan pahalanya. Nah, itu yang dimaksud tidak hilang seperti itu. Nah, begitu juga dalam ilmu. Nah, jadi panjenengan yang thalibul ilmi ini harus semangat gitu, dalam mencari ilmu dan juga nanti menyebarkan ilmu. Karena ilmu ini pun nanti bisa menjadi amal jariah. Nah, dawuh pun ini salah setengah hadis dihentikan Rasulullah SAW, "Idza mata banu Adam inqata amaluhu illa salasan." Anak Adam ini atau manusia itu ketika mati semua amalnya akan hilang kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariah. Nah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua, yang terus digunakan juga. Yang kedua ilmu yuntafau bihi, ilmu yang bisa memberikan manfaat, ilmu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Nah, ini akan menjadi amal jariah kita besok di akhir. Yang ketiga waladun soleh yad'ulah, seorang anak yang solih yang kemudian dia bisa mendoakan kita besok di akhirat. Begitu juga kita harus menjadi anak yang solih agar bisa mendoakan orang tua kita besok di kubur dan besok di akhirat. Begitu juga di dunia. Ini penting. Nah, ketika sampai sudah thalibul ilmi, jangan ragu, harus mantap, harus yakin bahwa dimanapun panjenengan akan dibutuhkan, dimanapun panjenengan akan bisa memberikan kemanfaatan. Jangan kemudian takut gak berguna, jangan kemudian merasa minder, jangan, tidak boleh. Nah, karena selama sampai memiliki kualitas, gitu ya, selama panjenengan memiliki kualitas, memiliki ilmu, nah, itu pasti akan diambil manfaatnya, pasti akan diintifak oleh orang-orang di sekitar. Nah, pasti akan memberikan manfaat dan faedah kepada orang-orang di sekitar, khususnya dalam perkara ilmu agama. Begitu, jangan ragu gitu. Tenggene salah satu galipun niku syair ya. Nah, niku disebutkan minal fuad istuqatil faidah fakun anta yusuf bida syahidah. Jadi orang yang punya faedah, orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, niku pasti akan disukai oleh orang-orang, pasti akan digemari, diterima dimanapun berada. Kenapa? Karena memang minal fuad istuqatil faidah. Kata faidah itu diambil dari kata fuad, yang artinya hati. Nah, ketika kemudian sampai memberikan kemanfaatan, memberikan faedah, pasti nanti hati orang-orang itu akan suka kepada kita. Hati orang-orang akan menerima kita. Jadi jangan minder. Harus yakin, harus tetap yakin begitu. Jangan kemudian minder karena tidak punya harta, tidak punya good looking gitu ya, tidak punya face yang good looking gitu. Jangan minder. Yang penting sampai punya ilmu, insyaallah dimanapun sampai kita diterima amalan. Gitu. Nah, selanjutnya Selanjutnya niku, sober. Nah, selain orang-orang yang berwasiat dengan kebaikan, yang kedua adalah berwasiat dengan sabar. Nah, sabar ini, kata sabar ini. Nah, sabar niku yang pertama nih, dawuhipun Syekh Ahmad Ibn Hanbal gitu ya. Orang-orang yang berwasiat dari sabar. Sabar dalam hal apa? Yang pertama, anil ma'asi allati tusaku ilaiha an-nafsu al-ammar. Gitu. Sabar atas maksiat yang kemudian nafsu itu selalu ingin untuk melakukan kemaksiatan itu. Nah, misalnya kenalan dengan santri putri, wah ini kejadian banyak ya, itu tidak boleh, itu harus ditahan nafsunya. Kemudian wa 'ala ta'ah allati yashqu 'alaiha adab. Dan kemudian sabar
atas menjalankan ketaatan yang sangat-sangat sulit gitu ya untuk dikerjakan. Nah, itu harus sabar juga itu. Mau sholat, nah enandi gitu ya. Lebih enak mana sholat sama scroll-scroll TikTok? Lebih enak mana sama main Mobile Legends gitu. Main Mobile Legends bisa tahan 3 jam gitu ya. Sholat yang hanya 5 menit itu susah gitu. Wa 'alal bariyati allati tatawajjahu ilaiha min jihati qahriyatihi ta'ala. Yang kemudian juga sabar atas bala gitu ya, yang datang kepada kita sebab qahrnya Allah Ta'ala, sebab memang sudah menjadi takdir atau pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini kan buatan sakit menghindari bala gitu. Begitu juga nikmat, kita buatan sakit menghindari atau memaksa nikmat itu datang gitu. Wa 'ala ni'mati bil qiyam bi tamami syukriha gitu. Dan juga harus sabar atas nikmat sehingga bisa mengerjakan atau menekuni gitu ya totalitas dalam bersyukur atas nikmat itu. Dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam salah satu manaqibnya mungkin dalam salah satu manaqibnya niku bukan dawuhipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu tengene manaqib bab 5 niku napa la takhtar jalban na'ma wa la daf'al balwa fa innan na'ma awasilatun ilaika bil ismati istajlabataha amna. La takhtar jalban na'ma, sampai itu tidak bisa gitu mengusahakan memilih untuk menarik nikmat betul saja. Wala daf'al balwa, dan juga tidak bisa menolak yang namanya bala. Fa innan na'ma wasilatun ilaika bil ismah. Nikmat itu akan datang kepada sampean itu dengan sebab ismah, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musim menjadi sak ini, wis emang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, istajlabataha amna, meskipun sangat berusaha untuk mengambil atau memaksa menarik nikmat itu tadi, tidak akan bisa. Kalau memang rezeki di hari ini itu 100.000, mau sampai paksa bagaimanapun nggak mungkin bisa jadi 150 atau 300.000. Nah, wal balwa halatun bika wa inkarihtaha, dan bala itu ya suatu keadaan yang pasti menimpa sampean. Wa inkarihtaha, meskipun sampean nggak suka. Fasallim lillahi fil kulli yaf'alu ma yasha. Maka kita harus pasrah saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait nikmat sama bala. Nah, beda kalau taat sama maksiat. Nih, kalau taat sama maksiat beda. Jadi kan bala sama nikmat. Kalau taat itu memang usaha dari kita. Kalau maksiat itu juga kita harus menghindarinya. Bukan kemudian nikmat bukan kemudian taat dan maksiat itu sama dengan nikmat dan bala. Beda. Kalau nikmat dan bala itu memang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau taat itu persembahan dari kita dan kewajiban kita, usaha kita. Begitu juga maksiat, usaha kita untuk menghindarinya. Gitu. Karena bisa saja kita menghindari. Nah, selanjutnya apa? Nah, fa in ja'atkan na'ma fashtagil bidzikri wa syukr. Ini lanjutan dari Syekh Abdul Qadir dulu. Fa in ja'atkan na'ma fashtagil bidzikri wa syukr. Ketika nikmat itu datang kepada sampean, maka sibukkan diri panjenengan dengan nopo bidzikri wa syukur, banyak berzikir dan juga banyak bersyukur. Syukur niku syarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi gitu ya. Li ajli ma khuliqa gitu. Jadi syukur niku adalah kita melakukan apa yang telah Allah beri nikmat tadi kepada tujuannya. Allah memberikan kita akal supaya berpikir, dan kita gunakan untuk berpikir. Allah memberikan kita kesehatan atau rezeki yang banyak supaya bisa bersedekah, supaya bisa berkurban, ya kita kurban. Kita seterusnya, ini pun namanya syukur. Allah memberikan kita hidup, bernafas supaya bisa beribadah. Kita totalitas beribadah. Begitu. Tidak maksiat itu juga termasuk ibadah loh.
Jangan kemudian ibadah itu harus yang formal-formal saja. Begitu. Nah, selanjutnya juga apa? Wa in ja'atkal balwa fashtagil bis sabri wal muwafaqah. Ketika sampai dapat bala, ya fashtagil bis sabri wal muwafaqah, sampai sibukkan diri kita, sampai sibukkan diri panjenengan dengan apa? Bis sabri wal muwafaqah, sabar dan kemudian introspeksi diri, muhasabah diri, gitu. Nah, kira-kira apa yang salah? Kira-kira mana yang saya itu tidak patut? Kira-kira mana yang kurang dari diri saya? Begitu. Nah, tapi tidak boleh terlena terlalu dalam hal itu, dalam tenggelam itu tadi, tidak boleh terlalu dalam di situ. Wa in kunta a'lamu dzalika farridha wa taladhi. Ketika panjenengan sudah bisa bersyukur atas nikmat gitu ya, dan sabar atas bala, maka sampean akan berada pada ridho dan kelezatan, karena memandang semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gampangannya begini ya, gampangannya itu begini. Sampean diprank gitu. Prank wis hal-hal sing enggak nyenengno wis gitu. Misalnya diprank jamu pahit gitu ya. Nah, tapi kemudian sing ngeprank itu apa? Wong sing sampean senengi gitu. Nah, misalnya nih, sampean dimasakin oleh istri sampean makanan yang isinya cuma garam saja, kopi tapi kopi campur uyah misalnya. Nah, itu ya sampean bakal bilang enak kok gitu kan. Nah, ya karena yang sampean lihat adalah ridho dan talaqut itu tadi. Sebuah kelezatan, sebuah kenikmatan dari orang yang memberi. Begitu. Karena memandang semuanya dari kekasih. Begitu. Wa'lamu annal baliyata lam ta'til mu'mina lituhlika wa innama atathu litaktabira. Bala itu tidak datang kepada seseorang untuk menghancurkan dia, tidak, untuk merusak dia, tidak. Jadi ketika sampai dapat bala itu bukan Allah itu pengen sampai mati, pengen sampai kemudian rusak, pengen sampai hancur sehancur-hancurnya, tidak, bukan begitu. Tapi apa? Litaktabira, hanya untuk menguji sakpiro sabar sampean, sakpiro kuat diri kita, sakpiro keyakinan kita, keteguhan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku khussi, innama ashku bahasi era sebagai biru. Innama ashku basi wa husni gitu ya, ilallah gitu ya. Lagi ayat ini. Jadi kalau nggak salah seperti itu. Innama ashku husni wa basi ilallah gitu. Aku hanya sambat gitu ya. Aku hanya sambat kesedihanku dan keterpurukanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini gue tenggini ayat, tenggini surat Maryam. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku bukanlah orang yang celaka ketika aku berdoa kepadamu. Artinya ya, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti insyaallah kita akan selamat. Kita akan menjadi orang yang selamat karena kita bersandar kepada Zat yang Maha menyelamatkan. Nah, selanjutnya sabar itu tenggene kitab Muntakhobat. Tenggene kitab Al-Muntakhobat fi Rabbis Rabitatul Qalbiyah. Tenggene kitab Al-Muntakhobat fi Rabitatul Qalbiyah Wasilatul Ruhiyah, karyanipun Sayyidina Syekh Ahmad Asy'ari Al-Sabri radhiyallahu anhu, guru kita bersama. Beliau dalam Al-Muntakhobat juz 2 niku menukil sabar niku ada 3. Menukil dawuhipun Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, sabar niku ada 3. Kalau enggak juz 2 juz 3 saya lupa. Nah, sabar niku ada 3. Yang pertama, sobrun alal musibah, sabar atas musibah. Sobrun ala ta'ah, yang kedua sabar atas melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, sobrun alal maksiyah, sabar untuk tidak melakukan maksiat, sabar dalam menghindari maksiat.
Faman sabara 'ala musibah hatta yaruddaha bi husni azaimiha kutiba lahu 300 darajatin. Ada orang yang sabar atas musibah sehingga kemudian dia kembali mendapatkan keteguhan hati, mendapatkan azam gitu ya, prasangka niat yang baik, maka dia akan tercatat mendapatkan 300 derajat. Wa man sabara 'ala ta'ah hatta yu'addiha gitu ya. Kama amarallahu ta'ala kutiba lahu 600 derajat. Wa man sabara 'ala ta'ah hatta yu'addiha kama amarallahu ta'ala kutiba lahu 600 derajat. Dan orang yang sabar atas melakukan ketaatan sehingga dia melaksanakan ketaatan tersebut sebagaimana yang Allah perintahkan, maka dia akan mendapatkan 600 derajat. Artinya misalnya kok panjenengan tiba-tiba semua untuk subuh nih sampai di tangan. Nah, tapi karena panjenengan sabar, bismillah nih perintah pangeran, akhirnya wudu, akhirnya dilakukan ya sholat 2 rakaat di subuh. Nah, itu maka sabar panjenengan atas melakukan ketaatan tadi akan dicatat 600 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, waman sabara 'anil ma'siyah khaufan minallahi ta'ala wa raja'an ma indahu kataballahu ta'ala 700 darajatin. Orang yang sabar atas maksiat. Jadi orang yang sabar menahan dirinya, sabar untuk tidak melakukan maksiat. Untuk tidak melakukan maksiat, tidak melakukan dosa, khaufan minallahi ta'ala, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa raja'an ma indahu, dan kemudian dia berharap dengan meninggalkan maksiat tadi mendapatkan rahmat dari sisi Allah, mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 700 derajat. Ini pun dawuhipun Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang dinukil oleh Hafidzul Syekh Qawi Ahmad Sa'id Sabirul dengan kitab An-Nukhbat. Itu sakit cek nggih. Nah, lanjut tenggene mriki sudah berapa jam, Mas? Sudah jam setengah 10, jam 10. Saat ini? Ya. Wah, banyak ya, mana? 9.53. Oh, 9.53. Jemput lah, sudah. Iya, 1 jam lebih ya. Tadi mulai kan mau jam 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau jam 9. Nah, begitulah. Jadi kok bisa kemudian Al-Imam Al-Haddad itu mengatakan bahwa seluruh umat manusia, seluruh jenis manusia itu berada dalam kerugian. Karena mungkin usul fikih itu ada yang namanya al-fadhul am. Ada lafaz-lafaz yang menunjukkan keumuman. Artinya hukum yang terkena pada lafaz-lafaz am itu tadi itu merata kepada seluruh umat, kepada seluruh jenisnya. Nah, salah satunya adalah Ismul Wahid al-Mu'arraf billah. Nah, dan contohnya adalah innal insana lafi khusrin. Nah, jadi tenggene lafaz al-insan. Lafaz al-insan itu tadi alnya lafaz al-insan itu tadi ya. Lafaz al-insan itu tadi adalah Ismul Wahid. Nah, yang kemudian satu isim gitu ya, yang menunjukkan mana banyak gitu ya. Tapi kemudian dia memberikan gitu, ditarif oleh al gitu ya. Seperti lagi dengan innal insana lafi khusr. Lafaz al-insan itu merupakan al-fadhul am. Itu lafaz-lafaz am. Salah satu lafaz am dalam usul fikih yang mananya artinya hukumnya adalah merata. Begitu, hukumnya merata kepada semua jenisnya, begitu. Nah, al-insan ini tadi Ismul Wahid yang mu'arraf bi adillah. Nah, dia isim jamak yang dimakrifatkan dengan al, yang alnya itu bermakna istighraqul jins. Sehingga artinya semua jenis manusia itu dia berada dalam kerugian.
kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman yang mereka saling berwasiat mengingatkan kepada kebaikan, kepada kebenaran, hal-hal yang hak dan juga kesabaran. Nah, wa amara ibadahu alladzina amanu bit ta'awun 'alal birri wat taqwa wa akhbaruhum anna akramahum indahu atqahum. Wa amara ibadahu alladzina amanu bit ta'awun 'alal birri wat taqwa wa akhbaruhum anna akramahum indahu atqahum wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Dan bertemu lagi besok mulai dari wa amara ibadahu alladzina amanu bit ta'awun 'alal birri wat taqwa. Mungkin cukup cekap semantan lagi. Jadi saya sendiri terima kasih sudah mendengarkan, terima kasih sudah menyimak. Ampun kalau ada kurangnya. Subhanallahu taala a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Wallahu taala a'lam bishawab wa ilaihi al-marji' wal ma'ab. Ini kita doa, pakai doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa ya. Maulaya sol kemudian namo kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli yawmin minal awwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa badi maqasidana waghfir lana dambana ya wasi'al karami subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lah ya. Apa tidak ya? Iya. Kiri saya kadang diambilkan tapi lah tidak disampaikan. Dia pilih sampai nanti. Sampai nasi. Iya. Ya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tambahan. Jadi saking gitu ya. Nah, Allah itu tidak ingin kita terpuruk. Allah itu tidak ingin kita terpuruk, terlalu larut tenggelam dalam hal-hal negatif. Ini mengukur. Makanya kemudian, gitu ya, Allah itu memberikan rahmat. Gitu. Dan kemudian ini ini, ya, Risalah Qasairiyah itu disebutkan nama. Waktu niku adalah mushtagilun bima huwa awlami. Waktu sampean itu adalah waktu yang paling baik untuk dilakukan pada waktu itu. Misalnya kemudian saya sekarang, pulau panjenengan ini sekarang bisa untuk main Mobile Legends, tapi kemudian memilih untuk belajar, memilih untuk tafakuh fikih. Nah, ini termasuk adalah memanfaatkan waktu, termasuk syukur. Jadi memang salah satu ciri para sufiah gitu ya adalah memanfaatkan waktu mana yang lebih baik gitu, untuk dikerjakan pada waktu tersebut. Dan juga salah satu sifatnya adalah apa? Al-istighol bi fawadi waqti madin tabi'u waqti tsani. Ketika kemudian kita terpuruk oleh masa lalu gitu ya, itu justru kita akan menyanyiakan waktu selanjutnya. Artinya nopo? Sifat daripada akhlak para sufiah itu tidak kemudian terpuruk, terlalu larut, terlalu tenggelam dalam waktu yang telah lewat, waktu yang telah usai. Begitu. Jadi sufi ini progresif. Sufi ini memanfaatkan apa yang lebih baik untuk dilakukan sekarang dan tidak mau terlena tenggelam dalam hal yang telah lalu, hal yang telah lewat. Gitu. Jadi sekarang itu mana yang lebih baik untuk dilakukan untuk apa? Supaya masa depan itu lebih baik. Khususnya dalam mata akhirat.
Ya, mungkin mawon Allah Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Alhamdulillah. Kapan? Oh, lumayan 1 jam.